हाई माई डियर स्टूडेंट्स, आजकेर उपस्थापना एडभार्ब क्लज और एडभार्बियल क्लज। प्रिय छात्र छात्री जादेर एडभार्ब क्लज किंबा एडभार्बियल क्लज निये कोनो समस्या रयेछे तोमरा आजकेर एई भिडियोखानी देखते पारो। एडभार्ब क्लज बा एडभार्बियल क्लज काके बोले उदाहरण दाओ। जे क्लज एडभार्बेर मतो काज करे ताके एडभार्ब क्लज बोले, अर्थात एडभार्बेर मतो काज करलेई किन्तु ताके एडभार्ब क्लज बोले। तबे आमादेर मने राखते हबे एडभार्ब क्लज किन्तु कोनो एडभार्ब नय, अर्थात पार्टस्पीच हिसेबे जे एडभार्ब सेई एडभार्ब नय, केवलमात्र एकटी एडभार्बेर मतो काज करे। कोनो वाक्ये पार्टस्पीच हिसेबे एडभार्ब जेरकम काज करे एडभार्ब क्लज किन्तु सेरकम काज करे, किन्तु क्लजेर मध्य अर्थात एडभार्ब क्लजेर मध्य सबजेक्ट प्रेडिकेट एवं फाइनिट भार्ब थाकबे। एकटी एडभार्ब क्लज कोनो वाक्ये एडभार्बेर मतो भार्ब एडजेक्टिव किंबा अन्य कोनो एडभार्बके मडिफाई बा विशेषित करे एवं एई एडभार्ब क्लज साधारणत समय, स्थान, कारण, फलाफल, धरन, शर्त, तुलना, बैपरीत एवं उद्देश्य प्रकाश करे। एग्जाम्पल, रोहित कुडन्ट अटेंड स्कूल। रोहित विद्यालय योगदान करते पारेनी कारण कि बिकज ही वाज इल। एडभार्ब क्लज हिसेबे चिह्नितकरण करछि कारण एई क्लजटार मध्य सबजेक्ट आछे एवं प्रेडिकेट अंशे फाइनिट भार्ब रयेछे एवं एक कनजांक्शन बिकज दिए शुरू हयेछे। फीचार्सगुलो बा वैशिष्ट्य सेई वैशिष्ट्यगुलोर मध्य एकटी रिजन बा कारण प्रकाश करछे, एई कारणे एटिके बला हय एडभार्ब क्लज। एडभार्ब क्लज के कय भागे भाग करा हयेछे ओ की की? एडभार्ब एर वैशिष्ट्य ओ व्यवहार अनुयायी एडभार्ब क्लज के निम्नलिखित 9 भागे भाग करा हयेछे। एखन आमि आलोचना करछि। यथा एके एडभार्ब क्लज अफ टाइम समय बोझाय। एडभार्ब क्लज अफ प्लेस स्थान बा जायगा बोझाय। एडभार्ब क्लज अफ रिजन और कज कारण बोझाय। एडभार्ब क्लज अफ इफेक्ट और रेजाल्ट फलाफल बोझाय। एडभार्ब क्लज अफ पारपास उद्देश्य बोझाय। एडभार्ब क्लज अफ मैनार धरन बोझाय। एडभार्ब क्लज अफ कंडिशन शर्त बोझाय। नेक्स्ट एडभार्ब क्लज अफ कम्पारिजन तुलना प्रकाश करे। नेक्स्ट एडभार्ब क्लज अफ कन्ट्रास्ट बैपरीत प्रकाश करे। जे 9 प्रकारेर आमी एडभार्ब क्लज तोमादेर सामने तुले धरलाम, एई 9 प्रकारेर एडभार्ब क्लज अवश्यई तोमरा मने रेखो। एरपर नीचे एदेर सम्पर्के बिशदे आलोचना करा हलो। फार्स्ट वन, एडभार्ब क्लज अफ टाइम। जे एडभार्ब क्लजेर द्वारा समय प्रकाश करा हय ताके एडभार्ब क्लज अफ टाइम। ताहले समय प्रकाश करलेई ताके बला हय एडभार्ब क्लज अफ टाइम। समय बोझाते लिंकार हिसेबे व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टार, टिल, आनटिल, सिन्स व्यवहार करा हय। एरपर चले आसि एग्जाम्पले। आई वाज रिडिंग हिस्ट्री। आमी इतिहास पढ़छिलाम व्हेन माई टीचार केम, जखन आमार शिक्षक महाशय एसेछिलेन। ताहले एखाने व्हेन माई टीचार केम एटी एकटी एडभार्ब क्लज एवं एर द्वारा टाइम बा समय प्रकाश करछे। 2 नम्बर नियम, एडभार्ब क्लज अफ प्लेस। स्थान बा जायगा बोझाते जे एडभार्ब क्लज व्यवहार करा हय ताके एडभार्ब क्लज अफ प्लेस बला हय। अर्थात यदि एडभार्ब क्लजेर द्वारा जायगा बोझाय बा जायगा प्रकाश करा हय तखन ताके एडभार्ब क्लज अफ प्लेस बले। स्थान बा जायगा बोझाते लिंकार हिसेबे हयार, हयारिभार जेखाने बोझाते व्यवहार करा हय। हयार बा हयारिभार व्यवहार करा हय। एग्जाम्पल, यू मे गो, तुमी जेते पारो। हयार यू लाइक, जेखाने तुम्हार पसंद। এই हयार यू लाइक একটা एडभार्ब क्लज। 3 नम्बर नियम, एडभार्ब क्लज अफ कज और रिजन। कारण बोझाते जे एडभार्ब क्लज व्यवहार करा हय ताके एडभार्ब क्लज अफ कज और रिजन बला हय। ताहले जे क्लजेर द्वारा
কারণ প্রকাশ করা হয়, তাহলে যে অ্যাডভার্ব ক্লজের দ্বারা কারণ প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কজ অর রিজন। মূলত কারণ বোঝাতে লিঙ্কার হিসেবে অ্যাজ, বিকজ, সিন্স, দ্যাট ব্যবহার করা হয়। অ্যাজ, বিকজ, সিন্স এবং দ্যাট ব্যবহার করা হয়। এক্সাম্পল, মাই ফ্রেন্ড ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম স্কুল। আমার বন্ধু বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিল। বিকজ হি ওয়াজ ইল, কারণ সে অসুস্থ ছিল। এখানে কারণ বোঝাচ্ছে বলে এটি একটি অ্যাডভার্ব ক্লজ। বিকজ হি ওয়াজ ইল, এটি কারণ প্রকাশ করছে, তাই এটি একটি অ্যাডভার্ব ক্লজের এক্সাম্পল। নেক্সট এক্সাম্পল, অ্যাজ মাই ফ্রেন্ড ওয়াজ ইল, যেহেতু আমার বন্ধু অসুস্থ ছিল তাই হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম স্কুল, তাই সে বিদ্যালয়ে যেতে পারেনি। মনে রাখার বিষয়, অ্যাজ বা বিকজ সবসময় কারণ সংক্রান্ত বাক্যের আগে বসে, অর্থাৎ যখন ক্লজটি দ্বারা কারণ বোঝাবে, কারণ বোঝাতে কারণের আগেই কিন্তু অ্যাজ বা বিকজ ব্যবহার করা হয়। নেক্সট চলে আসছি 4 নম্বর নিয়ম, অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ রেজাল্ট অর ইফেক্ট। ফলাফল প্রকাশ করতে যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করা হয়, ফলাফল প্রকাশ করতে যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ রেজাল্ট অর ইফেক্ট বলা হয়। ফলাফল প্রকাশ করা বোঝাতে লিঙ্কার হিসেবে দ্যাট, সো দ্যাট, সাচ ডট 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 দ্যাট এগুলো ব্যবহার করা হয়। এক্সাম্পল, উই ইট, আমরা খাই, দ্যাট উই মে লিভ, যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। দ্য ওল্ড ম্যান ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক। দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক এখানে ফলাফল বোঝাচ্ছি বলে এটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ ইফেক্ট। অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ পারপাস, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বোঝাতে যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ পারপাস বলে। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বোঝাতে লিঙ্কার হিসেবে দ্যাট, সো দ্যাট, লেস্ট, যাতে না ব্যবহার করতে হয়। এক্সাম্পল, উই রিড বুকস, আমরা বই পড়ি, দ্যাট অর সো দ্যাট, যাতে বোঝাতে ব্যবহার করি, দ্যাট অর সো দ্যাট উই ক্যান লার্ন। উই রিড বুকস, আমরা বই পড়ি, দ্যাট অর সো দ্যাট অর্থাৎ যাতে, উই ক্যান লার্ন, আমরা শিখতে পারি। নেক্সট এক্সাম্পল, ওয়াক ফাস্ট, দ্রুত হাঁটো, লেস্ট ইউ শুড বি লেট, নচেত তোমার দেরি হয়ে যাবে। মনে রাখার বিষয়, লেস্ট ব্যবহার করলে কর্তার পরে শুড ব্যবহার করতে হবে। লেস্ট ব্যবহার করলে কর্তার পরে শুড ব্যবহার করতে হবে বা বসাতে হবে। নেক্সট রুল নাম্বার 6, অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ ম্যানার। কাজের ধরন বোঝাতে যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করা হয়, কাজের ধরন বোঝাতে যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ ম্যানার বলে। ধরন বোঝাতে লিঙ্কার হিসেবে অ্যাজ বা অ্যাজ ইফ ব্যবহার করা হয়। ধরন বোঝাতে অ্যাজ বা অ্যাজ ইফ ব্যবহার করা হয়। এক্সাম্পল, দ্য লিটল বয় ইজ ডান্সিং অ্যাজ এ পিকক ডাচ। দ্য লিটল বয় ইজ ডান্সিং, ছোট্ট বালকটি নাচিতেছে, অ্যাজ এ পিকক ডাচ, যেমনভাবে একটি ময়ূর নাচে। এখানে ধরন বোঝাচ্ছি বলে অ্যাজ এ পিকক ডাচ, এটি হচ্ছে একটি অ্যাডভার্ব ক্লজ। এরপর চলে আসি 7 নম্বর নিয়ম, অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ডিশন। অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ডিশন, শর্ত বোঝাতে যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করা হয়, শর্ত বোঝাতে যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ডিশন বলে। শর্ত বোঝাতে লিঙ্কার হিসেবে ইফ, আনলেস যদি না অর্থে, ইফ, আনলেস, হোয়েদার ইত্যাদি লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্সাম্পল, ইফ ইউ কাম, যদি তুমি আসো, আই শ্যাল গো, তবে আমি যাব। ইফ ইউ কাম, যদি তুমি আসো, আই শ্যাল গো, তবে আমি যাব। এখানে একটা বিষয় তোমাদের মনে রাখা উচিত, যখন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রথমে যে ইফ ক্লজটি রয়েছে, ইফ ইউ কাম, যদি ইফ ক্লজ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইফ ক্লজ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় আর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে, তাহলে মেন ক্লজটা আই শ্যাল গো এটা কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে থাকবে। নেক্সট এক্সাম্পল, ইউ উইল ফেল, তুমি ব্যর্থ হবে, আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড, যদি না তুমি কঠিন পরিশ্রম করো। তাহলে আনলেসও ব্যবহার করতে পারো, আবার ইফও ব্যবহার করতে পারো। ওকে, এরপর চলে আসছি রুল নাম্বার 8-এ, অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কম্পারিজন। অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কম্পারিজন, তুলনা প্রকাশ করতে যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করা হয়
তাকে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কম্পারিজন বলা হয়। তাহলে তুলনা প্রকাশ করার জন্য যে অ্যাডভার্ব ক্লজ ব্যবহার করি তাকে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কম্পারিজন বলে। তুলনা প্রকাশ করতে গিয়ে লিঙ্কার হিসেবে অ্যাজ ডট 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 অ্যাজ, হ্যাঁবাচক বাক্যে সো ডট 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 অ্যাজ, নাবাচক বাক্যে দেন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। এক্সাম্পল, সুমনা ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ কল্পনা। সুমনা হলো অ্যাজ বিউটিফুল, ততটাই সুন্দর যতটা কল্পনা। তাহলে এখানে সুমনার সঙ্গে কল্পনার কম্পেয়ার করেছি, তুলনা করেছি অ্যাজের সাহায্যে। যেহেতু তুলনা প্রকাশ করছে তাই এটি একটি অ্যাডভার্ব ক্লজ। নেক্সট এক্সাম্পল, ইউ আর মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান আই। তুমি আমার থেকে বেশি বুদ্ধিমান। তাহলে এখানে ইউ অ্যান্ড আই অর্থাৎ দুটো প্রোনাউনের মধ্যে কম্পেয়ার বা তুলনা করেছি। চলে আসি লাস্ট রুল, অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট। যে অ্যাডভার্ব ক্লজের দ্বারা বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করা হয়, যে অ্যাডভার্ব ক্লজের দ্বারা বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট। তাহলে বৈপরীত্য প্রকাশ করলেই তখন অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট হয়ে থাকে। বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য বোঝাতে লিঙ্কার হিসেবে দো, অলদো, যদিও ব্যবহার করতে হয়। দো আর অলদো মানে হচ্ছে যদিও। চলে আসছে এক্সাম্পলে, দো আর অলদো দে আর পোর দে আর অনেস্ট। যদিও তারা দরিদ্র তবুও তারা সৎ। এই ক্লজের মধ্য দিয়ে যেহেতু বৈপরীত্য প্রকাশ করছে তাই এটি একটি অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট। আজকে এই পর্যন্ত। অবশ্যই সঙ্গে থেকো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না। ভালো থেকো। হ্যাভ এ গুড ডে। বাই বাই।